हरे वां नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मान्यवर समस्त आध्यात्मिक मंडली एवं पंडित वृंद ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनमान को ब्राह्मण गुरुमान को मातृशक्ति महिषी माँ मान को आओ समस्त साधु संतवान को ब्रह्म मुहूर्त गोपाल नरोत्तम अनंत कोटि मथलोटा प्रणाम। भागवत टिंगुरु आपण मान को आज ब्रह्म मुहूर्त किसी से भागवतर अमृत रस को आपण मान को मो भेटी दौची तेरे आसंतु श्रवण करिवा। शास्त्र लिखिले कौन लिखिले ना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद बोलिया सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण आनंद उच्च परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाए। सत चित आनंद ही सच्चिदानंद। शास्त्र रे परमात्मांकर ये तीनोटी स्वरूप वर्णना करा जाइछि। सत परमात्मांकर प्रकट रूप आज्ञा आउ परमात्मा सत रूप रे सर्वत्र विद्यमान होइतांती। चेत होचे परमात्मांकर मौन स्वरूप आनंद परमात्मांकर अप्रकट रूप आउ जड़ वस्तु रे सत ओ चित अच्छी किंतु आनंद नाई आउ जीवठारे सत ओ चित प्रकट रूप रे थाए किंतु आनंद अप्रकट वा अव्यक्त रूप रे थाए। आनंद मनुष्य भितर अच्छी किंतु से ताको बाहर खोजुची। सुंदरी नारी और धन संपद भितर से खोजुची आनंद। सत्य स्वरूप परमात्मा चित्तरे धारण कले आनंद मिले आउ आनंद ही जीवर स्वरूप। जीवन रे आनंद किपरि प्रकट हेब से कथा भागवत एकमात्र कहे। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान किंतु तांक स्थिति को अनुभव करा जाई पारे नाही। जेपरि क्षीर रे लहुणी विद्यमान थिले मध्य तार स्थिति को अनुभव करा जाई पारे नाही। क्षीर को मंथन कले लहुणी प्रकटित हुए सेही परि मन को मंथन कले आनंद प्रकटित हुए। जीव ईश्वरंकर अंश किंतु से तांको जानी पारु नाही कि कहि पारु नाही। ईश्वरं को चिन्हि न पारिबारु ताको आनंद मिलु नाही। आउ आनंद होची आज्ञा दुई प्रकार साधन जनित आनंद और संसिद्ध आनंद। साधन जनित आनंदर विषय सहित संपर्क रही। विषय रु संपर्क त्रुटि गले ए आनंद मिलिब नाही। स्वयं सिद्ध आनंद होची जोगी मानंकर आनंद। जोगी मानंक पाखरे विषय न थाए किंतु सेमाने सर्वदा आनंद रे थांती। तेणु आनंद होची जीवर अंतकरणर विषय। सत चित आनंद ईश्वरंक ठारे पूर्ण मात्रा रे रहिछि। से होची परिपूर्ण सत परिपूर्ण चित परिपूर्ण आनंद। ईश्वरंक बिना ए संसार होची आज्ञा अपूर्ण। ईश्वरंक अंश जीव मध्य अपूर्ण। जीव ठारे चेत अंश अच्छी किंतु ता परिपूर्ण नुहे। मनुष्यर ज्ञान अच्छी किंतु ता परिपूर्ण नुहे। ईश्वर होउचंती परिपूर्ण ज्ञानी। चेत ही ज्ञान चेत ही शक्ति और शक्ति ही ज्ञान
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା। ଏଥିରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସଦାନନ୍ଦ। ଆଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ପରିମାଣରେ ବିନାଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଜୀବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଏନି, ଶାନ୍ତି ପାଏନି। ଯାହାର ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ, ସେହି ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ମିଳନରେ ଜୀବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ନା ଏହି ମାନବ ଶରୀରରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପଶୁର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରି ଜୀବ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ, ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିରରେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ। ବେଦାନ୍ତରେ 2 ପ୍ରକାରରେ ସାକ୍ଷାତକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଅପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମଂ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଅପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ବୋଲି ଜାଣିବ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଈଶ୍ୱରମୟ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ସେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ମନ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ବି ସେ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଅସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଈଶ୍ୱର ଜୀବକୁ ଆପଣାର କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ସାରା ସଂସାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାରାୟଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଜୀବ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ବଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେବାର ସାଧନା ଏହି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଗମ ମାର୍ଗ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାଣିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ହରି ମୁରାରୀ, ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ।